پاکستان نے حال ہی میں کام کی جگہ یا ورک پلیس میں ہراسمنٹ کے خلاف ایک نیا اسٹرانگر قانون منظور کیا ہے، جس کے بعد صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مردوں اور ٹرانسجینڈر افراد کے لیے بھی ہراسمنٹ کے خلاف عدالت میں جانا آسان ہو جانا چاہیے۔ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ آپ کو میشا شفیع کا کیس یاد ہے؟ انہوں نے ہراسمنٹ کا الزام لگایا جس کی سختی سے تردید کی گئی اور معاملہ عدالتوں تک پہنچ گیا۔ اس کیس کے بعد پاکستان میں ورک پلیس ہراسمنٹ کے قانون میں موجود ابہام یا ایمبیگوٹی پر پھر سے بحث چھڑ گئی۔ لیکن میشا شفیع کا کیس ڈسمس کس بنیاد پر ہوا تھا؟ اس کو ڈسمس کرنے کے جو وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ کمپلیننٹ کا اکیوزڈ کے ساتھ امپلائر امپلائی کا کوئی رشتہ یا کنیکشن نہیں ہے۔ تو ان گراؤنڈس پہ ایز پر دا لا جو پروٹیکشن آف اگینسٹ ہراسمنٹ کا جو 2010 کی جو ایکٹ ہے اس میں یہ اسکوپ آف ورک بھی کہ کام اور کام کی جگہ پروفیشنل ایکٹیویٹی اور پلیس آف ورک جو ہے اس کا اسکوپ بہت نیرو ہے۔ بائی دا ٹائم آپ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ جی میں یہ کروں گی، یہ کمپلینٹ میں درج کروں گی، وہ ڈیسیژن اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اس کے بعد جا کے منہ پہ آپ کے دروازہ بند ہونا جو ہے وہ اٹ از ویری ڈسکریجنگ، بہت مایوس کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک کانسرٹ ہال میں کام کرتے ہیں، اسٹیڈیم میں کام کرتے ہیں تو پرانے قانون کے تحت اسے کام کرنے کی جگہ یا ورک پلیس کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا۔ نئے قانون میں ورک پلیس اور ہراسمنٹ دونوں کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے؟ ہم نے بی بی سی کی طرف اصغر کو پتہ کرنے کا کام دیا۔ ضروری نہیں کہ ہراسمنٹ دفتر کے بند کمروں میں ہی کی جائے۔ نئے قانون کے مطابق اگر آپ کا کولیگ آپ کو کھلے میدان، گاڑی، ریسٹورنٹ یا کسی بھی ایسی جگہ پہ ہراساں کرتا ہے تو اس کو ہراسمنٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ کا موجودہ آفس اور آپ کا سابقہ آفس، یعنی کہ اگر آپ کہیں نوکری کرتے تھے اور آپ نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے لیکن اس وقت آپ کو ہراسمنٹ کا سامنا تھا ادھر، تو آپ ابھی بھی جا کر اس شخص کے خلاف کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس آفس کے پرماننٹ امپلائی ہوں، یعنی کہ فری لانسرز، کانٹریکٹ پہ کام کرنے والے لوگ کو بھی ہراسمنٹ کے اس قانون کے مطابق انٹرٹین کیا جائے گا۔ جسمانی طور پہ چھونے کو ہی ہراسمنٹ نہیں بلکہ اور بھی دیگر چیزوں کو ہراسمنٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کا باس آپ کو خاتون ہونے کی وجہ سے غیر ضروری اپنے کمرے میں کافی دیر کے لیے بٹھائے رکھتا ہے اور آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن جو ہے، اگر اس کی وجہ سے آپ کو اپرچونٹیز نہیں دی جاتی ہیں یا آپ سے کوئی سیکشل فیورز کے بارے میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے یا پھر ہاسٹائل انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ہراسمنٹ ہی ہوگی۔ یعنی ورک پلیس ہراسمنٹ صرف سیکشول یا جنسی ہراسمنٹ ہی نہیں ہوتی، اس کے کئی فارمز ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ الطاف امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی سے پاکستان واپس آئیں تو انہیں کام کی اپنی نئی جگہ پر کچھ ایسے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ He screams at me, "This is not the way to do a simulation. I know how to do a simulation. You don't know how to do it." So he said this to me on the phone and a lot of other things. میری ذمہ داری یہ تھی کہ جب ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹریٹجی بناتے تھے اور سسٹمز بناتے تھے تو ان کو ٹیسٹ کرنا۔ میں میڈیکل سینٹر میں کھڑی تھی اور اس ڈاکٹر کے ساتھ باتیں کری تھی، مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ سسٹم ہمارے اس میڈیکل سینٹر میں بالکل سیٹ اپ نہیں ہے۔ تو میں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کریں ان کو فون، تو اس نے ان کو فون کیا تو انہوں نے وہ کسی شاید سوشل ایونٹ پہ تھے تو انہوں نے کہا اس ڈاکٹر سے کہ میں ابھی ایمبولینس بھیجتا ہوں اس بچے کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ تو میں نے فون لے لیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ایمبولینس نہیں بھیجیے، یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے، میں یہاں پہ کھڑی یہ سیمولیشن اور ٹیسٹ کر رہی ہوں۔ بس یہ میرے کہنے کی دیر تھی، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مجھ پہ چیخنا شروع ہو گئے اور زور زور سے کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کو تو یہ کچھ کرنا ہی نہیں آتا، آپ کو تو سیمولیشن کرنی نہیں آتی، آپ کے پاس تو ایس او پیز بھی ٹھیک نہیں۔
वो SOPs मैंने बनाई हुई हैं। आपके पास तो SOPs भी नहीं है, और ये नहीं और वो नहीं, और ये मैं आपको बिल्कुल नहीं करने दूंगा। और हर मीटिंग में वो मुझे कहते थे मैं ये बिल्कुल नहीं करने दूंगा, मैं ये ऑपरेशनली इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दूंगा। अच्छा, तो नए कानून में नया क्या है और इससे क्या बदलेगा? जो एम्प्लॉई है उसकी डेफिनेशन को वाइडन कर दिया गया है, काम की जगह को वाइडन कर दिया गया है, इवन हरासमेंट की जो डेफिनेशन है उसको मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई कर दिया गया है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेंशन कर दी गई है कि इट्स नॉट ओनली जिस्मानी नेचर की हरासमेंट अगर होगी तो वो हरासमेंट तस्वुर की जाएगी, बल्कि हरासमेंट अपनी तमाम मैनिफेस्टेशन में हरासमेंट कंसिडर की जाएगी। जो काम की जगहें हैं उनको भी वाज़े कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे खिलाड़ी जो हैं कहीं पे भी अगर वो प्रैक्टिस करेंगी किसी भी स्टेडियम में, चूंकि वो एक खेल के लिए कर रही हैं, और उस प्रैक्टिस के दौरान अगर उनके साथ कोई हरासमेंट होती है तो ये उन एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है और ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो उस हरासमेंट को सुने और कमेटी उसको सुन के उस पर फैसला दे, ना कि ये कह के रद्द कर दे कि ये तो हमारे काम की जगह पे नहीं हुआ था। और नए कानून में जिस तरह डेफिनेशंस को एक्सपैंड किया गया है उसकी ट्विटर पर तारीफ ज़रूर हुई, लेकिन साथ ही मसाइल की निशानदेही भी की गई। शीमा किरमानी ने लिखा कि एक बहुत बड़ा कदम है, इस जद्दोजहद में शामिल सब लोगों को शाबाश। डॉक्टर फौजिया सादिक ने मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई और लिखा कि हरासमेंट के बारे में अवेयरनेस की कमी, काम करने वालों में भरोसे की कमी और नौकरी से निकाले जाने का खौफ, इन खामियों को ठीक करने की ज़रूरत है। लाहौरी ने लिखा कि क्या किसी भी बिल से कोई फ़र्क पड़ता है जब इन्फोर्समेंट का फ़ायदा सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों को ही होता है। और सेफोरा ने लिखा कि मैं पाकिस्तान में वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना कर चुकी हूँ। जब तक उन इदारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता जहाँ आपके साथ ऐसा हो, तब तक कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट करते भी हैं तो आपको ख़राब रेफरेंस दी जाती है, इंडस्ट्री में आपको ट्रबल मेकर कहा जाता है, आपका करियर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें खुदा न ख्वास्ता कल को हम आप खुद को इस तरह की सूरत हाल में पाएं, तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए? जो आपके पास इंक्वायरी कमेटीज़ हैं उनको फ़ौरन कांटेक्ट करना चाहिए और एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल करनी चाहिए। लेकिन ये लॉ आपको इजाज़त देता है कि अगर आप अपनी इंक्वायरी कमेटी के पास ना जाना चाहें तो आप डायरेक्टली ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस आ सकते हैं, और के पास जो मैक्सिमम एविडेंस है वो इकट्ठे करते हुए एक एप्लीकेशन दाखिल करनी होगी। उसके बाद ये होगा कि जब कभी भी नोटिस जाएगा तो आपको इसके लिए आना होगा। एविडेंस अगर आपके पास मौजूद है तो आपने एविडेंस को देना होगा। जो अपने केस को अच्छी तरह आर्गू कर लेगा और उसमें एविडेंस इनफ होंगी तो उसकी बेस पे जो फैसला होता है उसकी फिर फर्दर एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन का मामला ये हो सकता है कि अगर डिपार्टमेंट अपना ओम्बड्स पर्सन का फैसला एग्जीक्यूट ना करे तो ये कोर्ट के ज़रिए डिग्री जो है वो ली जा सकती। चलिए, नए केसेस के लिए एक वाज़ेह प्रोसेस तो है, लेकिन जो पुराने केसेस हैं उनका क्या होगा? जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं वो पुराने कानून के मुताबिक तय होंगे, लेकिन हमें ये भी गौर करना है कि ये जो तरामीम हैं ये क्लैरिफाई करती हैं उन तमाम तारीफ़ों को जो कि मैंने ऑलरेडी बताई हैं कि काम की जगह की क्या तारीफ़ है, हरासमेंट की क्या है, एम्प्लॉय की क्या है। अब अदालतों पे है और ओम्बड्स पर्सन पे है कि वो किस तरीके से इन तरामीम को अपने ऑन गोइंग केसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जिनके केसेस ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं वो और फॉर्मर, इसमें बाय द वे इस कानून में एक अच्छी बात ये भी है कि जो साबका एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसमें आते हैं, तो दोबारा से वो अपने शिकायत जो हैं वो अपनी काम वाली जगहों पे या ओम्बड्स पर्सन के पास जो है वो दर्ज करा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि नई तरामीम के मुताबिक जो है इसका इतलाक मुझ पे होता है। लेकिन उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है जो तकनीकी पहलू को मद्देनज़र रखना कि लिमिटेशन पीरियड क्या है, कि हरासमेंट कब हुई थी और आप कब ओम्बड्स पर्सन के पास जा रहे हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी इलाके, किसी भी मुल्क की ज़्यादातर ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स और कुछ मर्दों से भी बात करें तो वो आपको यही बताएंगे कि वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना आपको कहीं भी कभी भी करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस की तारीफ़ को एक्सपैंड करना एक बहुत अहम और ज़रूरी पहला कदम है। एक वाज़ेह कानून के बगैर बदलाव मुमकिन नहीं, लेकिन सिर्फ कानून का होना ही काफ़ी नहीं।
لیگل پروسیسز کو آسان بنانا، انفورسمنٹ کو یقینی بنانا اور سوشل ایٹیٹیوڈز کو تبدیل کرنا بھی لازمی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔